بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی کہانی۔ قصے کا مضمون یہ ہے کہ پرانے زمانے میں مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام آصف بن صفوان تھا۔ بڑا سخی، دریا دل اور شاندار، اس کے قبضے میں بہت سے ملک، قلعے، گڑیاں، فوجیں اور لشکر تھے۔ اس کا ایک وزیر فارس بن صالح تھا۔ سارا ملک خدا کو چھوڑ کر سورج اور آگ کی پرستش کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے نہایت کمزور، کیونکہ اس کی عمر 180 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ وہ رات دن غمگین اور رنجیدہ رہتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ امرا، وزراء، سردار اور منصبدار دستور کے موافق اس کی خدمت میں درجہ بدرجہ فائز تھے۔ جو امیر آتا اس کے ساتھ ایک ایک دو دو بیٹے ہوتے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کو صدمہ ہوا۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ہر شخص اپنی اولاد پر خوش و خرم ہے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ کل میں مر جاؤں گا اور میرا ملک، تخت، جائیداد، خزانے اور مال و دولت غیروں کے ہاتھ لگے گا۔ کوئی میرا نام لیوا نہ رہے گا، نہ دنیا میں مجھے کوئی یاد کرے گا۔ اس خیال کا اس کے دل پر اتنا صدمہ ہوا کہ آنسو نکل پڑے۔ تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور گریہ جاری کرنے لگا۔ وزیر اور حکومت کے دوسرے امراء نے جو وہاں حاضر تھے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے لوگوں سے پکار کر کہا کہ جب تک بادشاہ کی حالت سنبھل نہ جائے تم سب گھر جا کر آرام کرو۔ سب چلے گئے سوائے بادشاہ اور وزیر کے، وہاں کوئی باقی نہ رہا۔ جب بادشاہ کو ذرا ہوش آیا تو وزیر نے اس کے آگے زمین چومی اور کہا، جہاں پناہ، اس رونے کا سبب کیا ہے؟ بادشاہوں، قلعے والوں یا امراء اور منصب داروں میں سے کس نے تیرے ساتھ دشمنی کی ہے؟ مجھے بتا کون تیری مخالفت پر آمادہ ہے، تاکہ اے بادشاہ ہم سب مل کر اس کی جان نکال لیں۔ اس کا جواب دینا تو درکنار۔ بادشاہ نے سر تک نہ اٹھایا۔ وزیر نے دوبارہ اس کے آگے زمین چومی اور کہا، جہاں پناہ، میں تیرے لڑکے اور غلام کی طرح ہوں۔ تو نے مجھے پالا پوسا ہے۔ اگر مجھے تیرے غم و رنج اور افسوس کا سبب معلوم نہ ہو تو اور کسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کون ایسا ہو سکتا ہے جو تیرے آگے مجھ جیسی خدمت کرے؟ کہ تو صحیح کہ اس رونے دھونے اور رنج و غم کا کیا سبب ہے؟ اس پر بھی بادشاہ نہ بولا، نہ اس نے منہ کھولا، نہ سر اٹھایا، بلکہ برابر روتا چلاتا اور واویلا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد وزیر نے کہا، اگر تو اس کا سبب نہ بتائے گا تو میں ابھی تیرے آگے جان دے دوں گا، کیونکہ میں تجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب بادشاہ عاصم نے سر اٹھایا اور اپنے آنسو پوچھ کر کہنے لگا، اے نیک رائے وزیر، مجھے میرے غم و رنج میں رہنے دے۔ جو درد و غم میرے دل میں ہے وہ کیا کم ہے؟ وزیر بولا، اے بادشاہ، اس رونے دھونے کا سبب مجھے بتا دے، شاید میرے ذریعے تجھے خوشی حاصل ہو۔ تو بادشاہ نے کہا، اے وزیر، میرے رونے کی وجہ نہ مال و دولت ہے، نہ ہاتھی گھوڑے، نہ اس قسم کی کوئی اور چیز، بلکہ تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری عمر 180 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے اور اب تک میرے ہاں کوئی لڑکا نہ لڑکی ہوئی ہے۔ اگر میں مر گیا تو لوگ مجھے دفن کر کے بھول جائیں گے، میرا نام مٹ جائے گا اور دوسرے لوگ میرا تخت اور ملک لے لیں گے، کوئی میرا نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، میں تجھ سے 100 برس بڑا ہوں، میری بھی کوئی اولاد نہیں، میں بھی اس پر دن رات رنجیدہ اور غمگین رہتا ہوں۔ اب ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے اور اس کا ایک پروردگار ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں ایک ہدیہ لے کر اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے دعا کرے کہ ہم دونوں کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ یہ کہہ کر وزیر نے سفر کی تیاری کی اور نہایت قیمتی ہدیہ لے کر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یہ تو وزیر کا قصہ ہوا۔ اب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا حال سنو۔ خدا نے ان پر وحی نازل کی، اے سلیمان علیہ السلام، مصر کے بادشاہ نے اپنے بڑے وزیر کو ہدیے اور تحفے دے کر تیرے پاس روانہ کیا ہے، اور ان میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اپنے وزیر آصف بن برکیہ کو اس کے پاس بھیج تاکہ وہ عزت و احترام سے اس کا استقبال کرے اور ہر منزل پر اس کے لیے کھانا پینا مہیا کرے۔ جب وہ تیرے پاس پہنچے تو اس سے کہیو کہ بادشاہ نے تجھے فلاں کام کے لیے بھیجا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے اسلام پیش کیجیے۔ یہ سنتے ہی
सलमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर आसिफ को हुक्म दिया कि अपने साथियों को लेकर रवाना हो जाए, इज्जत के साथ उनका खैर मुकद्दम करे और हर मंजिल पर उन्हें उम्दा से उम्दा खाना पीना दे। ये तमाम इंतजाम करके आसिफ उनके खैर मुकद्दम के लिए चल पड़ा। चलते चलते मिस्र के बादशाह के वजीर फारस से जा मिला। उसका खैर मुकद्दम करके उसे सलाम किया, उसका और उसके साथियों का बड़ा एहतराम किया। हर मंजिल पर उसके लिए खाना पीना, दाना चारा मुहैया किया और उनसे कहा, आने वाले मेहमानों, अहलन व सहलन मरहबा, खुश और दिलशाद हो जाओ और बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हारी हाजत पूरी हो गई। वजीर अपने दिल में कहने लगा, इन लोगों को कैसे खबर हुई? और आसिफ बिन बरकिया से पूछा, ए मेरे आका, हमारी और हमारे मकसद की खबर तुम्हें किसने दी? आसिफ ने कहा, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने। वजीर फारस ने पूछा, हमारे आका सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को किसने खबर दी? आसिफ ने कहा, उन्हें ज़मीन और आसमान के परवरदिगार और सारी मखलूकात के खुदा ने खबर दी। वजीर फारस बोला, फिर तो वो बहुत बड़ा खुदा होगा। अब आसिफ बिन बरकिया ने पूछा कि क्या तुम उसकी पुरस्तिश नहीं करते? मिस्र के बादशाह के वजीर फारस ने कहा, हम सूरज की पुरस्तिश करते हैं और उसी के आगे सजदा करते हैं। आसिफ ने कहा, ए वजीर फारस, सूरज बिन जुमला तारों के एक तारा है जो खुदा ने पैदा किया है। वह हरगिज़ माबूद नहीं हो सकता। वो तो कभी निकलता है और कभी छुप जाता है, मगर हमारा परवरदिगार हमेशा मौजूद है, कभी गायब नहीं होता। वो हर चीज़ पर कादिर है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सबा के मुल्क में पहुंचे और जब सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के दारुल सुल्तनत के करीब आए तो उन्होंने अपने जिन्न और इंस वगैरह के लश्करों को हुक्म दिया कि उनकी राह में सब बांध कर खड़े हो जाएं। ये सुनते ही समंदर के जानवर, हाथी, चीते और तेंदुए, दो रवैया सब बांध कर खड़े हो गए और इस तरह से कि हर जिन्स वाले साथ साथ खड़े थे। यही जिन्नात ने भी किया। वो पोशीदा न थे बल्कि दिखाई देते थे और तरह तरह की भयानक शक्ल में थे। सब के सब दो रवैया सब बांधे खड़े थे। चिड़िया उनके ऊपर बाजू फैलाए साया कर रही थी। उन चिड़ियों में से बात तरह तरह की बोलियां बोल रही थी और राग गा रही थी। मिस्र वाले उनके पास पहुंचे तो मारे डर के ठटक गए। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। आसिफ ने कहा, उनके बीच में होकर चलो, उनसे डरो नहीं, क्योंकि वो सब सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की रियाया हैं। उनमें से कोई भी तकलीफ न पहुंचाएगा। ये कहकर आसिफ उनके आगे आगे चला। पीछे पीछे बाकी सब लोग, जिनमें डरते डरते मिस्र के बादशाह के वजीर के साथी भी थे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो वो मेहमान खाने में उतारे गए। उनकी बड़ी खातिर मुदारत की गई। 3 दिन तक उन्हें उम्दा उम्दा खाने खिलाए गए। फिर वो खुदा के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। उनके पास पहुंचे तो उन्होंने चाहा कि सजदा करें, लेकिन हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि किसी इंसान को सजदा करना जायज़ नहीं, सिवाय उस बुजुर्ग खुदा के जिसने ज़मीन और आसमान वगैरह पैदा किए हैं। अगर तुम में से कोई खड़ा रहना चाहता है तो वो खड़ा रहे, लेकिन मेरी खिदमत के लिए नहीं। सब ने उसकी तामील की। वज़ीर फारस और उसके बाद नौकर जाकर बैठ गए और बाद छोटे दर्जे के गुलाम खड़े रहे। वो बैठ चुके तो उनके लिए दस्तरख्वान बिछाए गए और तमाम लोगों ने खाना खाया, यहाँ तक के सीर हो गए। अब सलमान अलैहिस्सलाम ने मिस्र के वजीर से कहा, अपनी हाजत बयान कर ताकि वो पूरी की जाए। बोल, और जिसके लिए तू आया है उसमें से कोई बात न छुपा, क्योंकि तू हाजत रवाई के गर्ज से आया है। अच्छा, मैं खुद तुझे बताए देता हूँ कि वो क्या है। वो फिला फिला बात है, और मिस्र का बादशाह जिसने तुझे भेजा है उसका नाम आसिफ है। वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है और खुदा ने अब तक न उसे लड़का दिया है और न लड़की। इस वजह से वो रात दिन गमगीन और रंजो फिक्र में मुब्तला रहता है। एक दिन जब वो शाही कुश्ती पर बैठा था, अमरा वज़रा और हुकूमत के दूसरे बड़े लोग आते जाते थे। उसने देखा कि किसी के साथ एक बेटा, किसी के साथ 2 और किसी के साथ 3 बेटे हैं। वो अपने अपने बेटों के साथ आते हैं और उसकी खिदमत पे खड़े होते हैं। उस पर वो सोच में पड़ गया और निहायत अफसोस के साथ कहने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरा मुल्क किसके पास जाता है? वो किस गैर शख्स के कब्जे में आ जाएगा और मेरी यह हालत हो जाएगी कि गोया मैं था ही नहीं। इसलिए वो सोच में पड़ गया, इतना फिक्रमंद और परेशान हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुमाल से मुंह ढाक कर खूब रोया। उसके बाद रोता पीटता तख्त से उतरा और जमीन पर बैठ गया। उस वक्त उसकी हालत सिवाय खुदा के और किसी को मालूम न थी। सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह का सारा हाल उसके वजीर फारस से बयान किया। उसके वजीर फारस से बयान करके पूछा, ए वजीर, कि जो कुछ मैंने तुझसे कहा
صحیح ہے یا نہیں؟ وزیر نے کہا، اے خدا کے نبی، جو کچھ تو نے کہا بالکل درست اور ٹھیک ہے، لیکن اے خدا کے نبی، جب میں اور بادشاہ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی اور نہ تھا، نہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر تھی۔ تجھے ان باتوں کی خبر کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے خبر دی، جو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو آنکھوں سے اوٹ اور سینوں میں چھپی رہتی ہے۔ یہ سن کر وزیر فارس بولا، اے خدا کے نبی، وہ تو کوئی بڑا عظیم الشان پروردگار معلوم ہوتا ہے، جسے دلوں کے بھید تک معلوم ہے، اور وہ اور اس کے ساتھ تمام ساتھی اسلام لے آئے۔ اس کے بعد خدا کے نبی سلیمان علیہ السلام نے وزیر سے کہا، تیرے ساتھ یہ ہدیہ ہے اور تحفے ہے؟ وزیر نے جواب دیا، ہاں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے قبول کیے، لیکن وہ سب تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب تم سب جا کر اس مکان میں آرام کرو جہاں تم ٹھہرے ہو، یہاں تک کہ سفر کی تھکن جاتی رہے۔ اگر خدا نے چاہا تو میں کل تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ وزیر فارس اپنی قیام گاہ پر چلا گیا اور دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا، جب تو بادشاہ عاصم بن صفوان کے پاس پہنچ کر اس سے ملے تو تم دونوں فلاں درخت پر چڑھ کر چپ چاپ بیٹھ جانا۔ دونوں نمازوں کے بیچ کا وقت ہو اور دوپہر کی گرمی کم ہو جائے تو درخت سے اتر کر نظر دوڑانا۔ تمہیں دو اژدہے دکھائی دیں گے، جن میں ایک کا سر بندر کا ہوگا اور دوسرے کا دیو کا۔ انہیں دیکھتے ہی تم ان پر تیر چلانا، انہیں مار ڈالنا۔ ان کے سروں اور دموں کی طرف سے ایک ایک بالشت کاٹ کر پھینک دینا، جو باقی رہ جائے اسے پکانا۔ وہ خوب گل جائے تو اپنی بیویوں کو کھلانا اور اسی رات ان کے ساتھ ہم بستر ہونا۔ اگر خدا نے چاہا تو دونوں کو لڑکوں کا حمل رہ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے ایک انگوٹھی، ایک تلوار اور ایک صندوقچہ منگوایا جس کے اندر 2 قبائیں تھیں جن میں ہیرے ٹنکے ہوئے تھے، اور کہا، اے وزیر فارس، جب دونوں بیٹے بڑے ہو جائیں تو دونوں کو یہ ایک ایک قبا دینا۔ اچھا، بسم اللہ، خدا نے تیری حاجت پوری کر دی، اب خدا کا نام لے کر روانہ ہو جا۔ بادشاہ منتظر ہے، اس کی آنکھیں راستے پر لگی ہوئی ہیں۔ وزیر فارس خدا کے نبی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ چومے اور روانہ ہو گیا، اس خوشی میں کہ حاجت پوری ہو گئی۔ دن اور رات برابر سفر کرتے کرتے مصر کے قریب پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنے ایک غلام کو آگے روانہ کیا کہ جا کر بادشاہ آصف کو خبر دے۔ جب بادشاہ نے سنا کہ وزیر آ گیا ہے اور اس کی حاجت پوری ہو گئی ہے تو وہ اور اس کے مصاحب اور درباری تمام لشکر والے پھولے نہ سمائے، خاص کر اس وجہ سے کہ وزیر صحیح سلامت آ گیا۔ بادشاہ اور وزیر آمنے سامنے ہوئے تو وزیر نے گھوڑے سے اتر کر بادشاہ کے آگے زمین چومی اور اسے خوشخبری دی کہ اس کی تمنا نہایت عمدہ طرح سے پوری ہو گئی، اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ بادشاہ عاصم اسلام لے آیا اور وزیر فارس سے کہا، آج رات گھر جا کر آرام کر، 1 ہفتہ آرام لینے کے بعد حمام جائیو اور پھر میرے پاس آئیو تاکہ ہم سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے زمین چومی اور وہ، اس کے غلام اور نوکر جا کر چلے گئے۔ 8 دن تک سستانے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس آیا، جو کچھ اس کے اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے درمیان پیش آیا تھا بیان کیا، اور بادشاہ سے کہا، اکیلا میرے ساتھ چل۔ جنگل میں پہنچ کر بادشاہ اور وزیر تیر کمان ہاتھوں میں لے کر درخت پر چڑھ گئے اور دوپہر ڈھلے تک چپ چاپ بیٹھے رہے۔ عصر کا وقت قریب ہوا تو نیچے اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 اژدہے اسی درخت کے نیچے سے نکلے۔ بادشاہ دیکھتے ہی ان پر ریجھ گیا۔ ان کی گردنوں میں سنہرے توق تھے، اور وزیر سے کہنے لگا، ان کی گردنوں میں تو سنہرے توق ہے، واللہ یہ کیسے عجیب و غریب ہیں، چل انہیں پکڑ کر پنجرے میں رکھے اور ان کا تماشا دیکھا کرے۔ وزیر نے کہا، انہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ پہنچے۔ ان میں سے ایک پر تو تیر چلا اور ایک پر میں، دونوں نے اب تیر چلائے۔ جب وہ مر گئے تو ایک ایک بالشت ان کی دم کی طرف سے اور ایک ایک بالشت سر کی طرف سے کاٹ کر پھینک دیا۔ باقی کو لے کر محل میں گئے۔ باورچی کو بلا کر وہ گوشت اسے دیا اور کہا، اس میں نمک مرچ اور مسالہ ملا کر خوب اچھی طرح پکا اور 2 پیالوں میں نکال کر فلاں وقت فلاں گھڑی یہاں لے آئیو، دیر نہ کیجیو۔ باورچی نے خوب مسالہ لگا کر اسے پکایا اور 2 پیالوں میں نکال کر بادشاہ اور وزیر کے پاس لے گیا۔ ایک پیالہ وزیر نے لیا، دوسرا بادشاہ نے، اور اپنی اپنی بیویوں کو کھلا کر ان کے پاس رات کو گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں اسی رات حاملہ ہو گئیں۔ 3 مہینے تک بادشاہ نے پریشانی کے ساتھ انتظار کیا۔ ایک روز اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی کہ بچہ اس کے پیٹ میں کل بلایا، اور اسے یقین ہو گیا
کہ वो हामला है। जब उसे दर्द मालूम होने लगा और उसका रंग बदल गया तो उसने अपने एक गुलाम को बुलाया जो सबसे बड़ा था। उससे कहा, जहाँ कहीं बादशाह हो उसके पास जाकर के जहाँ पना मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि हमारी आका का हमल जाहिर हो गया। और बच्चा उसके पेट में बुलबुलाने लगा। गुलाम खुश खुश और तेजी के साथ दौड़ा। उसने देखा कि बादशाह अकेला बैठा है, अपने चेहरे को हाथ की टेकी दिए कुछ सोच रहा है। गुलाम ने सामने आकर जमीन को बोसा दिया और कहा, जहाँ पना मलिका को हमल रह गया है। गुलाम से ये सुनते ही बादशाह उठ खड़ा हुआ और मारे खुशी के गुलाम का हाथ और सर चूमने लगा। अपने तमाम कपड़े उतार कर उसे दे दिए और हाजिरीन से कहा कि तुम में से जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता हो वो उसे इनाम दे। और उन्होंने उसे इस कदर मालो दौलत, जवाहरात, याकूत, घोड़े, खच्चर और बाग दिए जो गिनती से बाहर हैं। उसी वक्त वजीर भी बादशाह के पास पहुंचा। उसने कहा, जहां पना मैं अभी घर में अकेला बैठा अमल के बारे में सोच रहा और दिल में कह रहा था कि देखना चाहिए कि यह सही है कि खातून हामला हो जाएगी। इतने में मेरे गुलाम ने आकर खुशखबरी दी कि खातून हामला है, बच्चा उसके पेट में बुलबुला रहा है और उसका रंग बदल गया है। मैंने मारे खुशी के अपने तमाम कपड़े और 1000 दीनार देकर उसे गुलामों का सरदार बना दिया। ये सुनकर बादशाह आसिम ने कहा, ए वजीर, खुदा ने हम दोनों पर अपने फजलो एहसान, सखावत व बख्शिश से और सच्चे दीन के तुफेल बड़ी मेहरबानी की। अपने करम व बुजुर्गी से इनामो इकराम किया और हमें अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया। मैं चाहता हूं कि लोगों पर मेहरबानी करके उन्हें खुश कर दूं। वजीर बोला, जो तेरा जी चाहे कर। बादशाह ने कहा, ए वजीर, अभी जा तमाम मुजरमों और कर्जदारों को कैद खाने से रिहा कर दे और उसके बाद जो भी जुर्म करेगा हम उसे मुनासिब तरीके से माफ कर देंगे। इलावा अजी, हम 3 साल तक लगान नहीं लेंगे। तू शहर पनाह के इर्द गिर्द लंगर खाने खोल दे। बावर्चियों को हुक्म दे कि तरह तरह के खानों की देखें चढ़ाए रखे। हर किस्म का खाना रात दिन पकाते रहें। शहर और गिरदो नवा वाले ख्वाह दूर के हों या नज़दीक के खाएं पिएं और अपने घरों को ले जाएं। और ये भी हुक्म देते कि 7 दिन तक वो शहर को सजाए रखे, खुशियां मनाएं और अपनी दुकानें न दिन में बंद करें न रात में। वजीर फौरन उठकर बाहर आ गया और जो कुछ बादशाह ने कहा था बजा लाया। लोगों ने शहर, किले और बुर्जों को बेहतरीन तरीके से सजाया। उम्दा उम्दा कपड़े पहने, हर रोज खाने पीने, खेल कूद और तफरीह में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि मलिका के हमल के दिन पूरे हो गए और बच्चा पैदा हुआ। बादशाह आसिम ने हुक्म दिया कि शहर के तमाम आलिम, अदीब, मुंजम, फाजिल और मुंशी हाजिर हों। वो हाजिर होकर इस बात का इंतजार करने लगे कि ताक में कोड़ी फेंकी जाए। ये इस बात की तरफ इशारा था कि नजूमियों और दाइयों को मालूम हो जाए कि बच्चा पैदा हो गया। लोग उसी इंतजार में थे कि मलिका के यहाँ लड़का पैदा हुआ जो चांद जैसा था। नजूमी उसका जायचा खींचने, ताले और पैदाइश का वक्त देखने लगे। जन्म पुतरा बनाने में लग गए। फिर सब ने उठकर बादशाह के आगे जमीन चूमी, इनाम मांगा और उसे खुशखबरी दी कि बच्चा मुबारक है और उसका ताले नेक है। लेकिन लड़कपन में इस पर एक हादसा गुजरेगा जिसे हम कहते डरते हैं। बादशाह बोला, कहो, बिल्कुल न डरो। उन्होंने कहा, ए बादशाह, ये बच्चा इस मुल्क से निकलकर परदेश जाएगा और समंदर में डूबेगा। उसे तकलीफ, कैद और परेशानियों का सामना होगा। बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद उसे उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। इसका मकसद हासिल होगा और बाकी उम्र निहायत ऐश व आराम से गुजरेगी। वो अपनी रियाया और मुल्क पर हुक्मरानी करेगा और दुनिया पर इस तरह हुकूमत करेगा कि उसके दुश्मन और हासिद जलेंगे। नजूमियों की बातें सुनकर बादशाह ने कहा, ये गैब की बातें हैं और जो अच्छी बुरी बात खुदा अपने बंदे के मुकद्दर में लिख देता है उसे पूरा करके छोड़ता है। मुमकिन है उसे कोई तकलीफ भी पहुंचे और अजब नहीं कि आज से उस वक्त तक उसे हजारों खुशियां नसीब हों। बहरहाल बादशाह ने उनकी बातों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं की। उन्हें और तमाम हाज़िरीन को खुल्लत देकर रुखसत कर दिया। इतने में वजीर फारस बादशाह की खिदमत में खुश खुश आया और उसके आगे जमीन चूम कर कहने लगा, ए बादशाह, खुश हो, मेरी बीवी के यहाँ अभी लड़का पैदा हुआ है जो चांद के टुकड़े की तरह है। बादशाह बोला, ए वजीर, जाकर उसे ले आ ताकि दोनों को साथ साथ मेरे महल में तरबियत पाए और अपनी बीवी को मेरी बीवी के साथ रख कि दोनों अपने बेटों को एक साथ तरबियत दें। वजीर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आया और दोनों बच्चे खिलाइयों और दूध पिलाइयों के सुपर्द कर दिए गए। जब 7 दिन गुजर गए तो दोनों बादशाह आसिम के सामने पेश किए गए और उससे पूछा गया कि उनका क्या नाम रखा जाए। बादशाह ने कहा, तुम ही उनका नाम रखो। उन्होंने जवाब दिया, बेटे का नाम सिवाय बाप के और कोई नहीं रखता। बादशाह ने कहा,
मेरे बेटे का नाम मेरे दादा के नाम पर सैफ अल मलूक रखो और वजीर के बेटे का नाम साद। बादशाह ने कहलाइयों और दूध पिलाइयों को इनाम दिए और कहा उनके साथ मेहरबानी से पेश आओ और उनकी तरबियत उम्दा तरीके से करो। खुलाइयों ने बहुत दिल लगाकर उनकी तरबियत की और जब उनकी उम्र 5 साल की हो गई तो बादशाह ने उन्हें मुक्तब में मुल्ला के हवाले कर दिया। मुल्ला ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया यहाँ तक कि उनकी उम्र 10-10 साल की हो गई। अब बादशाह ने उन्हें मुख्तलिफ उस्तादों के सुपर्द किया कि उन दोनों को घोड़े पर चढ़ना, तीर चलाना, नेजा फेंकना, चौगान खेलना और सिपाहगरी का फन सिखाए। जब 15-15 साल के हुए तो हर फन में ताक थे। कोई ऐसा न था जो शाह सवारी में उनके टक्कर का हो। हर एक अकेला 1-1 हजार का मुकाबला कर सकता था। बादशाह उन्हें देखता और खुश होता। जब उनकी उम्र 20 साल की हो गई तो एक रोज बादशाह ने अपने वजीर फारस को तन्हाई में बुलाकर कहा, है वजीर, मेरे दिल में एक बात आई है जिसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि पहले तुझसे मशूरा ले लूँ। वजीर बोला, जो कुछ तेरे दिल में आया है कर डाल, तेरी राय मुबारक होती है। बादशाह आसिम बोला, ए वजीर, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि एक कोने में बैठकर खुदा की इबादत करूँ और अपना मुल्क और अपनी हुकूमत अपने बेटे सैफ अल मलूक के हवाले कर दूँ। वो खूबसूरत जवान शाह सवारी, अकल, अदब और दबदबे और रियासत में कामिल हो चुका है। उसमें तेरी क्या राय है? वजीर ने जवाब दिया, तेरी राय बहुत अच्छी, मुबारक और नेक है। अगर तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा और मेरा बेटा साद सैफ अल मलूक का वजीर होगा। वो भी खुशरू जवान, इल्म और राय वाला है। दोनों का साथ रहेगा, मगर हम उन दोनों का काम संभाले रहेंगे और कोताही करना तो दरकिनार, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाते रहेंगे। बादशाह ने आसिम वजीर से कहा, खत लिखकर प्यादों के हाथ हर अकलियम, मुल्क और किले और कड़ी को रवाना कर दे जो हमारी हुकूमत में है, और हर बड़े आदमी को हुक्म दे कि वो फिला महीने में आकर मैदान फेल में हाजिर हों। वजीर ने फौरन जाकर तमाम वालियों, किलों के सरदारों और जो बादशाह आसिम के मातहत थे उनके नाम खत लिखे कि वो सब फिला महीने में हाजिर हों, और इसी तरह से शहर के भी तमाम दूर और नज़दीक वालों को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब मियाद के ज़्यादा दिन गुजर चुके और कम बाकी रह गए तो बादशाह आसिम ने फराशों को हुक्म दिया कि मैदान में खेमे लगाए, बेहतरीन तरीके से आरास्ता करें और वो बड़ा तख्त लगाए जिस पर बादशाह महज ईद के दिन बैठा करता है। उन्होंने फौरन हुक्म की तामील की, तख्त लगाया और नवाब, हाजिब और अमरा बाहर आए। बादशाह ने निकल कर कहा, लोगों में मनादी कर दी जाए कि मैदान में आ जाए। तमाम अमीर, वजीर, सौबदार और जागीरदार मैदान में आए और इस दस्तूर के मुताबिक बादशाह की खिदमत में दर्जा बा दर्जा बाज खड़े रहे और बाज बैठ गए। जब सब लोग हाजिर हो चुके तो बादशाह ने दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। दस्तरख्वान बिछे, सब ने खाया पिया और बादशाह को दुआ दी। अब बादशाह ने हाजिबों को हुक्म दिया कि लोगों में मनादी कर दें कि कोई न जाए। उन्होंने मनादी की कि बादशाह की तकरीर सुनने से पहले कोई न जाए। पर्दा उठा और बादशाह ने कहा, जिससे मुझसे मोहब्बत है वो मेरी तकरीर सुनने के लिए ठहर जाए। अब तक तो लोग डर रहे थे, मगर ये सुनकर उन्हें इत्मीनान हुआ और वो बैठ गए। बादशाह खड़ा हो गया और उन्हें कसम दी कि कोई अपनी जगह से न हिले। उसके बाद उसने कहा, ए अमीरों, वजीरों और हुक्मरानों, छोटे बड़े तमाम हाजिरीनों, तुम जानते हो या नहीं कि ये सुल्तनत मुझे बाप दादा से विरासत में मिली है? वो बोले, ए बादशाह, हाँ हम जानते हैं। फिर उसने कहा, पहले हम तुम सब सूरज और चांद की पुरस्तिश किया करते थे, लेकिन खुदा ने हमें ईमान अता किया, अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया और हमें इस्लाम की तरफ हिदायत की। अब सुनो कि मैं बहुत बूढ़ा, कमज़ोर और आजिज़ हो गया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक कोने में बैठकर खुदा की इबादत करूँ, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगूँ। ये मेरा बेटा सैफ अल मलूक हुकूमत करे। तुम्हें मालूम है कि वो खूबसूरत जवान, फसीह, तजर्बेकार, आकिल, फाजिल और आदिल है। मैं चाहता हूँ कि उसे इसी वक्त अपनी हुकूमत सुपर्द करूँ और अपने बजाय उसे तुम पर बादशाह बना दूँ। अपनी जगह उसे सुल्तान बनाकर बिठाऊँ और मैं एक कोने में बैठकर महज खुदा की इबादत में मशगूल हो जाऊँ और मेरा बेटा सैफ अल मलूक तुम पर बादशाही और हुक्मरानी करे। तुम सबकी मुतफ़क़ा राय क्या है? सब उठ खड़े हुए और उसके आगे ज़मीन चूम कर कहने लगे, ए हमारे बादशाह और निगहबान, अगर तू हमारे ऊपर अपना एक गुलाम भी मुकर्रर कर देता तो हम उसकी फरमा बरदारी करते, तेरी बात न टालते, तेरे हुक्म की तामील करते। और ये तो तेरा बेटा सैफ अल मलूक है, वो हमें बसर चशम मंजूर है और हम उससे खुश हैं। अब बादशाह आसिम बिन सफ़वान उठा, तख्त से उतर कर अपने बेटे को उस पर बिठा दिया, अपने सर से ताज उतार कर उसके सर पर रख दिया, शाही पटका
اس کی کمر سے باندھ دیا اور خود اس کے پہلو میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرا وزرا اور ملک کے چھوٹے بڑے سب اٹھ کھڑے ہوئے، نئے بادشاہ کے آگے زمین چومی اور آپس میں کہنے لگے واقعی یہ بادشاہت کے قابل ہے اور دوسروں سے بہتر۔ پھر سب نے امان کی درخواست کی اور اس کے لیے کامرانی و اقبال مندی کی دعا مانگی۔ سیف الملوک نے حاضرین پر سونا چاندی نچھاور کیا، خلت عطا کیے اور انعام و اکرام دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وزیر فارس اٹھا اور زمین چوم کر کہنے لگا، اے عمرا اور اے حکومت کے بڑے، تمہیں معلوم ہے کہ میں وزیر ہوں اور میری وزارت بہت پرانی ہے، بادشاہ عاصم بن صفوان کے بادشاہ ہونے سے پہلے کی، اور وہ اس وقت بادشاہت سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ تیری وزارت باپ دادا سے چلی آئی ہے۔ وزیر بولا، اب میں بھی اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسے اپنے بیٹے سعد کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ عاقل، سمجھدار اور تجربہ کار ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بادشاہ سیف الملوک کی وزارت کے قابل سوائے سعد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ اب وزیر فارس نے اٹھ کر اپنی وزارت کی پگڑی اتاری اور اپنے بیٹے سعد کے سر پر رکھ دی اور وزارت کا قلم دان بھی اس کے حوالے کیا۔ حاجب اور امرا کہنے لگے وہ واقعی وزارت کا مستحق ہے۔ بادشاہ عاصم اور وزیر فارس نے اس کے بعد خزانے کھول دیے، والیوں، امرا، وزراء اور بڑے چھوٹے لوگوں کو عمدہ عمدہ خلت عطا کیے، انعام و اکرام دیے اور ان کے لیے نئے وثیقے اور حکم نامے لکھ دیے جن پر سیف الملوک اور وزیر فارس کے بیٹے وزیر سعد کی مہریں تھیں۔ جو اس تقریب میں آئے تھے ہفتہ بھر ٹھہرنے کے بعد اپنے اپنے وطن اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تاج پوشی سے فارغ ہو کر بادشاہ عاصم اپنے بیٹے سیف الملوک اور وزیر زادے سعد کو لے کر شہر میں داخل ہوا اور محل میں پہنچ کر خزانچی کو بلوایا۔ اسے حکم دیا کہ انگوٹھی، تلوار اور صندوقچہ اور مہر حاضر کرے۔ پھر اپنے بیٹے اور وزیر زادے سے بولا، اے میرے بیٹو، آؤ ان میں سے اپنے لیے پسند کر کے لے لو۔ پہلے سیف الملوک نے ہاتھ بڑھایا، صندوقچہ اور انگوٹھی لے لی، پھر سعد نے ہاتھ بڑھا کر تلوار اور مہر اٹھا لی۔ اس کے بعد دونوں بادشاہ کا ہاتھ چوم کر اپنے اپنے مکان چلے گئے۔ جب سیف الملوک نے صندوقچہ لیا تو اسے کھول کر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے، بلکہ اسے اس تخت پر رکھ دیا جس پر وہ اور اس کا وزیر سعد رات کو سویا کرتے تھے۔ یہ ان کا دستور تھا کہ رات کو دونوں ساتھ سوتے، چنانچہ آج بھی دونوں پہلو با پہلو ہو گئے۔ شمعیں ان کے پاس جلتی رہی۔ آدھی رات کو جو سیف الملوک کی آنکھ کھلی اور صندوقچے کو سراہنے دیکھا تو اپنے دل میں کہنے لگا، نہ معلوم اس صندوقچے میں جو بادشاہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے کیا ہو۔ وہ اس صندوقچے اور موم بتی کو لے کر تخت سے اترا اور سعد کو سوتا چھوڑ کر کوٹھڑی میں گیا۔ وہاں جا کر بگچہ کھولا، دیکھا کہ اس میں جنوں کی بنی ہوئی ایک کعبہ ہے۔ کعبہ کو الٹا پلٹا تو اس کے استر پر پیٹھ کی طرف سونے سے کڑی ہوئی ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے ہوش جاتے رہے۔ عشق کا جن اس پر سوار ہو گیا، گش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ ہوش آیا تو رونے پیٹنے اور تصویر کو بوسے دینے لگا۔ اتنا رویا پیٹا کہ وزیر سعد اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر ٹٹولنے لگا، دیکھا کہ سیف الملوک وہاں نہیں ہے اور صرف ایک موم بتی پاس جل رہی ہے۔ حیران کہ سیف الملوک کہاں چلا گیا، اس نے موم بتی لے کر سارے محل میں چکر لگایا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کوٹھڑی میں پہنچ گیا جہاں سیف الملوک تھا۔ دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے۔ اس نے کہا، بھائی اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تجھ پر کیا ماجرا گزرا؟ کہ تو صحیح، منہ سے کچھ تو بول۔ سیف الملوک نے اسے نہ کوئی جواب دیا نہ سر اٹھایا، بلکہ روتا، آہیں بھرتا اور سینہ پیٹتا رہا۔ ساتھ اس کی یہ حالت دیکھ کر بولا، میں تیرا وزیر اور تیرا بھائی ہوں اور میری اور تیری تربیت ایک ساتھ ہوئی ہے۔ اگر تو اپنی باتیں مجھ سے نہ کہے گا اور اپنے راز مجھ پر ظاہر نہ کرے گا تو پھر انہیں کس پر ظاہر کرے گا؟ ساتھ دیر تک خوشامد کرتا اور زمین چومتا رہا، لیکن سیف الملوک اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا، اس سے بات تک نہ کی، بلکہ برابر روتا دھوتا رہا۔ جب سعد کو سیف الملوک کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا اور پوچھتے پوچھتے تھک گیا تو وہاں سے باہر آیا اور تلوار لے کر اس کوٹھڑی میں گیا جہاں سیف الملوک تھا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر کہا، اے میرے بھائی، ہوشیار ہو جا، اگر تو نے اپنا ماجرا بیان نہ کیا تو میں جان دے دوں گا، میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سیف الملوک نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے وزیر سعد کی طرف دے کر کہا، بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا ماجرا تجھ سے کہوں۔ سعد بولا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو پروردگار اور غلاموں کو آزاد کرنے والا ہے، سببوں کا پیدا کرنے والا، یکتا، مہربان، کریم اور بخشش کرنے والا ہے، کہ تو اپنا ماجرا بیان کر، مجھ سے شرما نہیں۔
میں تیرا وزیر، غلام اور تمام باتوں میں تیرا مشیر ہوں۔ سیف الملوک نے کہا، آ اور اس تصویر کو دیکھ۔ سعد اس تصویر کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے اوپر پروئے ہوئے موتیوں سے لکھا تھا کہ یہ تصویر بدیع الجمال کی ہے، جو مسلمان جن بادشاہ شماخ بن شاروخ کی بیٹی ہے۔ یہ جنات بابل شہر میں آ کر اترے ہیں اور ارم بن عاد اکبر کے باغ میں رہتے ہیں۔ جب وزیر سعد نے کعبہ پر بدیع الجمال کی تصویر دیکھی تو اس نے سیف الملوک سے کہا، بھائی تجھے معلوم ہے یہ کس عورت کی تصویر ہے تاکہ ہم اسے تلاش کریں؟ سیف الملوک بولا، بھائی خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے۔ سعد نے کہا، لے اسے پڑھ۔ سیف الملوک نے پڑھ کر جو تاج پر لکھا ہوا پڑھا تو اس کے دل سے ایک ٹھنڈا سانس نکلا اور وہ آہیں بھرنے لگا۔ سعد نے کہا، بھائی اگر تصویر والی دنیا میں موجود ہے اور اس کا نام بدیع الجمال ہے تو میں فوراً اس کی تلاش میں جاتا ہوں تاکہ تیری مراد بر آئے، مگر بھائی خدا کے لیے یہ رونا دھونا بند کر، اور صبح کو جب درباری لوگ تیرے خدمت میں آئیں تو تاجروں اور درویشوں، سیاحوں اور پردیسوں کو بلا کر اس شہر کے متعلق دریافت کیجیے۔ ممکن ہے کہ خدا رحمت اور مدد سے ہمیں اس شہر اور باغ ارم تک پہنچا دے۔ جب سویرا ہوا تو سیف الملوک اٹھا اور کعبہ کو لپیٹے تخت پر جا بیٹھا، کیونکہ بغیر اس کے نہ وہ اٹھتا تھا اور نہ بیٹھتا تھا، نہ اسے نیند آتی تھی۔ امرا فضرا، لشکری اور روسا دربار میں حاضر ہوئے تو سیف الملوک نے اپنے وزیر سعد سے کہا، جا ان سے کہہ دے کہ بادشاہ آج پریشان حال ہے، وہ بیمار ہے، رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ جو کچھ بادشاہ نے کہا تھا وزیر سعد نے لوگوں سے کہہ دیا۔ اتنے میں بادشاہ عاصم کو یہ خبر پہنچی۔ وہ اپنے بیٹے کے حال پر افسوس کرنے لگا۔ حکیموں اور نجومیوں کو بلایا اور انہیں لے کر اپنے بیٹے کے پاس گیا۔ حکیموں نے اسے دیکھ کر دوا کا نسخہ لکھ دیا، لیکن جب وہ 3 مہینے تک برابر بیمار رہا تو بادشاہ عاصم نے غصے میں آ کر حکیموں سے کہا، مردودو، کتو، کیا تم میں سے کوئی بھی میرے بیٹے کا علاج نہیں کر سکتا؟ اگر تم نے فوراً اس کا علاج نہ کیا تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ بڑی حکیم نے جواب دیا، جہاں پناہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور تو جانتا ہے کہ ہم غریبوں کے علاج میں بھی سستی نہیں کرتے، پھر تیرے بیٹے کے علاج میں کیوں غفلت کرتے؟ اصل میں تیرا بیٹا ایک سخت بیماری میں مبتلا ہے، اگر تو اسے جاننا چاہتا ہے تو ہم تجھ سے بیان کر سکتے ہیں۔ بادشاہ عاصم نے پوچھا، تمہیں میرے بیٹے میں کون سا مرض معلوم ہوتا ہے؟ بڑا حکیم بولا، جہاں پناہ تیرا بیٹا عاشق ہے، اور اس شخص پر عاشق جس کا ملنا ناممکن ہے۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا عاشق ہے، اور عشق آخر آیا کہاں سے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے دودھ شریک بھائی وزیر سعد سے پوچھ، وہ اس کی حالت سے واقف ہے۔ یہ سن کر بادشاہ عاصم اٹھا اور تنہائی میں سعد کو بلا کر اس سے کہا، اپنے بھائی کی بیماری کا حال سچ مجھ کہہ دے۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس حال کا معلوم نہیں۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ سعد کو پکڑ اور آنکھیں باندھ کر اس کی گردن اڑا دے۔ سعد اپنی جان کے خوف سے کہنے لگا، جہاں پناہ، مجھے پناہ دے۔ بادشاہ بولا، اگر تو بتا دے گا تو تجھے پناہ ہے۔ سعد نے کہا، تیرا بیٹا عاشق ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کا معشوق کون ہے؟ سعد نے کہا، جنات کے ایک بادشاہ کی لڑکی۔ اس نے اس کی تصویر اس کعبہ پر دیکھی ہے جو اس بچے میں تھی، جو خدا کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہیں بطور ہدیے کے بھیجی ہے۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ عاصم نے اپنے بیٹے سیف الملوک کے پاس جا کر کہا، بیٹا تجھ پر کیا مصیبت آئی؟ وہ تصویر کون سی ہے جس پر تو عاشق ہوا؟ اور یہ باتیں تو نے مجھ سے کہیں کیوں نہیں؟ سیف الملوک نے کہا، ابا جان، مجھے تیرے آگے شرم آتی ہے اور اس لیے میں نے تجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کر سکتا، لیکن اب تجھے میرا حال معلوم ہو گیا، اس لیے اس کا علاج جس طرح تو کر سکتا ہے کر۔ باپ بولا، آخر کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کسی انسان کی بیٹی ہوتی تو ہم اس تک پہنچنے کی تدبیر کر سکتے تھے۔ وہ تو جنات کی بیٹی ہے، اور سوائے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے کس کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے؟ لیکن بیٹا اٹھ کھڑا ہو، دل مضبوط کر اور سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے جا، میدان میں کھیل کود، کھانے پینے میں لگ جا اور دل سے رنج و غم نکال دے۔ میں تو تیرے لیے 100 شہزادیاں لا موجود کروں گا۔ جنات کی بیٹیوں کی تجھے کیا پرواہ؟ نہ تو ہمارا زور ان پر چلتا ہے نہ وہ ہماری ہم جنس ہیں۔ اس نے جواب دیا، نہ تو میں اس سے دستکش ہو سکتا ہوں نہ کسی اور کی مجھے خواہش ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تو پھر کیا ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، سارے تاجروں، مسافروں اور سیاحوں کو بلا، اس بارے میں گفتگو کر، ممکن ہے کہ خدا ہمیں ارم کے باغ اور بابل کے شہر تک پہنچا دے۔ بادشاہ عاصم نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے تمام تاجر، پردیسی، ناخدا حاضر ہوں۔ وہ حاضر ہوئے تو اس نے ان سے بابل کے شہر
उसके जजीरे और इरम के बाग के मुतालिक दरियाफ्त किया। कोई भी ऐसा ना निकला जो उन्हें जानता हो, उनका पता बता सके। मगर मजलिस बर्खास्त होते वक्त उनमें से एक ने कहा, जहां पना, अगर तू उनका पता लगाना चाहता है तो सिर्फ चीन के शहर से लग सकता है। वो बड़ा शहर है, वहां का कोई ना कोई शख्स जरूर तुझे तेरे मकसद तक पहुंचा देगा। यह सुनकर सैफ अल मलूक अपने बाप से बोला कि चीन के सफर की खातिर मुझे एक कश्ती तैयार करा दे। बाप ने कहा, बेटा तू अपनी शाही कुर्सी पर बैठा रहे और रैयत पर हुकूमत किए जा, मैं खुद चीन जाकर इस बात का पता चलाऊंगा। सैफ अल मलूक बोला, अब्बा जान, इस बात का ताल्लुक मुझसे है और मेरी तरह कोई इसका पता नहीं लगा सकता। तेरा क्या बिगड़ता है, तू मुझे सफर की इजाजत दे दे। चंद रोज की बात है, अगर मुझे इसकी खबर मिल गई तो मैंने मनमानी मुराद पाई, न मिली तो सफर में मेरा जी बहल जाएगा और मेरी हालत संभल जाएगी। सैफ अल मलूक ने कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो सही हो सालिम तेरे पास लौट कर आ जाऊंगा। बादशाह ने अपने बेटे की तरफ नजर उठाकर देखा, उसे सिवाय इसके और कोई चारा न दिखाई दिया कि उसकी बात मान ले। लाचार उसने बेटे को सफर की इजाजत दे दी और 40 कश्तियां तैयार करके हमरा उसके नौकर चाकर के 20,000 गुलाम दिए और मालो दौलत और तमाम जरूरी हथियार देकर कहा, बेटा सफर कर, खुदा तुझे खैरियत, आफियत और सलामती के साथ वापस लाए। मैं तुझे उस खुदा के हवाले करता हूँ जो अमानत को हिफाजत के साथ रखता है। इसके बाद उसके माँ बाप उससे रुखसत हुए। कश्तियाँ, तमाम सामान और लश्कर समेत रवाना हुई और चलते चलते चीन के शहर में जा पहुंची। उधर जब चीन वालों को यह खबर मिली कि 40 कश्तियां सिपाहियों, जंग के सामान, हथियारों और जखीरों से लदी हुई आई हैं, तो उन्हें गुमान हुआ कि कोई दुश्मन उनसे लड़ने और उनका मुहासरा करने के लिए आ गया। उन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर लिए, पत्थर फेंकने के आलात लगा दिए। उधर बादशाह सैफ अल मलूक को यह मालूम हुआ तो उसने अपने खास गुलामों में से 2 गुलामों को चीन के बादशाह के पास भेजा। पैगाम देकर कहा कि ये बादशाह आसिम का बेटा सैफ अल मलूक है, जो मेहमानों की हैसियत से तेरे मुल्क में आया है ताकि कुछ दिनों सैरो तफरी करे। न लड़ने आया है न दुश्मनी करने। अगर तेरी खुशी हो तो वो तेरे यहाँ आकर ठहरे, वरना लौट जाए, क्योंकि वह ना तुझे परेशानी में डालना चाहता है न शहर वालों को। गुलामों ने शहर के दरवाजे पर जाकर कहा कि हम बादशाह सैफ अल मलूक के एलची हैं। लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया और एलचियों को लेकर अपने बादशाह के पास गए। उस बादशाह का नाम फगफूर शाह था। बादशाह आसिम से उसकी जान पहचान थी। जब उसने सुना कि नौवारिद बादशाह सैफ अल मलूक बादशाह आसिम का बेटा है तो उसने एलचियों को खुल्लत दिए और हुक्म दिया कि सब दरवाजे खोल दिए जाए। दावत की तैयारी की और खुद अपने खास दरबारियों को लेकर बाहर आया। सैफ अल मलूक से गले मिला और कहा कि हमारे मेहमान का आना मुबारक हो। मैं तेरा और तेरे बाप का गुलाम हूँ। मेरा सारा शहर तेरी खिदमत के लिए हाजिर है और जो कुछ तू चाहेगा मुहैया कर दिया जाएगा। यह कहकर उसने दावत का सामान उस जगह पहुंचा दिया जहां वो लोग ठहरे हुए थे। उसके बाद सैफ अल मलूक और उसका वजीर साथ सवार हुए। अपने मुसाहिबों वगैरह को साथ लेकर समंदर के किनारे से शहर पहुंचे। उनकी खुशी में शादियाने बजाए गए। 40 दिन तक खूब दावतें रही। दावतों से फारिग होकर बादशाह ने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, कुछ तेरा दिल खुश हुआ? मेरा मुल्क तुझे पसंद आया? सैफ अल मलूक बोला, ए बादशाह, खुदा तेरी इज्जत के साथ तेरे मुल्क की इज्जत को बरकरार रखे। बादशाह फगफूर शाह ने कहा, तू जरूर किसी न किसी जरूरत से यहाँ आया होगा। बता तू मेरे मुल्क में क्या चाहता है ताकि मैं तेरी हाजत रवाई करूँ। सैफ अल मलूक ने कहा, ए बादशाह, मेरी दाता अजीब व गरीब है। मैं बदियुल जमाल की तस्वीर पर आशिक हूँ। चीन के बादशाह को यह सुनकर उस पर इतना तरस आया कि वो रोने लगा। पूछा, ए सैफ अल मलूक, अब तू क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तमाम सयाहों और परदेसियों और उन लोगों को बुला जो सफ़र किया करते हैं। मैं इस तस्वीर वाली के मुतालिक उनसे दरियाफ्त करूँगा। मुमकिन है उनमें से कोई मुझे उसका पता निशान बता सके। बादशाह फगफूर शाह ने वालियों, हाजबों और सरदारों को हुक्म दिया कि वो तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बुला लाए जो मुल्क में हैं। वो आए तो बड़ी तादाद में थे। बादशाह फगफूर शाह के पास आकर हाजिर हुए तो सैफ अल मलूक ने उनसे बाबिल के शहर और इरम के बाग के मुतालिक पूछा। कोई उसका जवाब न दे सका। सैफ अल मलूक को बड़ी मायूसी हुई कि अब क्या करना चाहिए। इतने में एक नाखुदा बोला, ए बादशाह, अगर तू उस शहर, उस बाग का पता मालूम करना चाहता है तो पहले तुझे जज़ायर जाना चाहिए जो हिंद की विलायत में है। ये सुनते ही सैफ अल मलूक ने हुक्म दिया कि कश्तियाँ हाजिर की जाए। लोगों ने उसकी तामील की, उनमें खाना पानी वगैरह सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी और सैफ अल मलूक और उसका वजीर साद बादशाह फगफूर शाह से रुखसत होकर सवार हो गए। हवा मुआफिक थी। 40 दिन तक खैरियत और इत्मीनान के साथ सफ़र करते रहे। लेकिन उसके बाद ऐसा इत्तफाक हुआ कि यकायक आंधी चली। लहरें हर तरफ से थपेड़े मारने लगी। बरसात बरसने लगी। आंधी की वजह से समंदर की हालत अबतर हो गई
और सब कश्तियां एक दूसरे से टकराकर टूट गईं। यही हशर छोटी नाव का भी हुआ। सब लोग डूब गए। महज सैफुल मलूक चंद गुलामों के साथ एक नाव पर बाकी रह गया। अब खुदा का करना कि आंधी रुक गई, सूरज निकल आया। सैफुल मलूक ने अपनी आंखें खोली। सिवाय आसमान और समंदर के कोई कश्ती नजर न आई। उसने देखा कि उसके चंद साथी एक नाव में बैठे हुए हैं। उसने गुलामों से पूछा कि कश्तियां और छोटे बजरे कहाँ हैं और मेरा भाई साद किधर गया। उन्होंने कहा, जहां पना न कश्तियां बची न बजरे और न वो लोग जो उनमें सवार थे। सब डूबकर मछलियों का चारा बन चुके हैं। सैफुल मलूक ने एक चीख मारी और वो जुमला कहा जिसका कहने वाला पशिमान नहीं होता, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीय्यिल अज़ीम। और वो अपना मुंह पीटने लगा। मुंह पीटते पीटते चाहता था कि समंदर में कूद पड़े। गुलामों ने उसे रोक लिया और कहा, ए बादशाह, इससे क्या फायदा? तूने अपनी खुशी से ये काम किया है। अगर अपने बाप का कहा मानता तो ऐसी कोई बात पेश न आती, लेकिन ये बात रूहों के पैदा करने वाले ने अज़ल से मुकद्दर कर रखी थी। बंदा उसके लिखे को मिटा नहीं सकता। तेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने तेरे बाप से कहा था कि ये सारी मुसीबतें तेरे बेटे को झेलनी होंगी। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि जब तक ये बला हमसे टले सब्र करें। सैफुल मलूक ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीय्यिल अज़ीम। जो कुछ खुदा ने मुकद्दर कर दिया है उससे छुटकारा नहीं। यह कहकर वो सोच में पड़ गया। आंसू लड़ी बनकर उसके रुखसारों पर बहने लगे और वो थोड़ी देर के लिए सो गया। जब वो जागा तो उसने खाना मांगा। खाना आया और उसने खाना खाया। नाव बराबर चली जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो उन्हें किधर लिए जा रही है। इसी तरह एक मुद्दत तक नाव को मौजें और हवा दिन रात बहाए लिए चली गई, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वो कहीं के कहीं जा पहुंचे। भूख प्यास और परेशानी से आजिज आ गए। एक दिन दूर से एक जजीरा दिखाई दिया और हवा उन्हें उसी तरफ ले चली। वहां पहुंचकर उन्होंने लंगर डाल दिया। बजरे में एक शख्स को छोड़कर बाकी लोग उतरे। जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें तरह तरह के बेशुमार मेवे नजर पड़े और उन्होंने पेट भर कर खाए। मेवे खा रहे थे कि उन्हें दरख्तों के नीचे बैठा हुआ एक शख्स दिखाई दिया। बड़ा लंबा तड़ंगा और अजीब अलखलकत था, दाढ़ी और तमाम बदन सफ़ेद। उसने एक गुलाम को नाम लेकर आवाज़ दी और कहा, ये फल न खा, कच्चे हैं, मेरे पास आ, मैं ये पके हुए फल तुझे खाने के लिए दूंगा। गुलाम की नज़र उस पर पड़ी तो वो समझा कि ये भी उन्हीं लोगों में से होगा जो डूब गए और यहाँ आकर निकला है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास पहुंचा। गुलाम को क्या मालूम था कि गैब में उसके लिए क्या मुकद्दर हो चुका है और उसकी पेशानी पर क्या लिखा है। जो ही गुलाम उस शख्स के करीब पहुंचा तो वो उछलकर उसके कंधों पर चढ़ बैठा और एक टांग उसकी गर्दन में लपेटकर दूसरी पीठ पर लटका दी और कहा, चल, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तू हमेशा के लिए मेरा गधा बना रहेगा। ये देखकर गुलाम ने अपने साथियों को आवाज़ दी और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे आका, तुम लोग अपनी जान लेकर इस जंगल से भागो। यहाँ का एक शख्स मेरे कंधे पर चढ़ बैठा है और दूसरे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वो अभी इसी तरह तुम पर सवार हो जाएंगे। गुलाम की ये बात सुनकर सबके सब भागे और बजरे में सवार हो गए। लेकिन उन लोगों ने समंदर में भी उनका पीछा किया और कहने लगे, तुम कहाँ भागे जाते हो? आकर हमारे साथ रहो ताकि हम तुम्हारे ऊपर सवार हों, तुम्हें खिलाएं पिलाएं और तुम हमारे गधे बने रहो। तो लोग नाव को तेज तेज समंदर में धकेलने लगे, यहाँ तक कि वो उनसे दूर निकल गए और खुदा पर भरोसा करके आगे चल दिए। 1 महीने तक उनकी यही हालत रही। फिर उन्हें एक और जजीरा नजर आया। वो उसमें उतरे। उन्होंने देखा कि वहाँ किस्म किस्म के फल हैं। वो उन फलों को खा ही रहे थे कि उन्हें दूर से कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसके करीब पहुंचे और गौर से देखा तो एक बदसूरत सी चीज चांदी के सतून जैसी थी। एक गुलाम ने उसे अपने पांव से ठुकराया। वो आदमी निकला जिसकी आंखें लंबी लंबी, सर फटा हुआ, एक कान ओढ़े हुए था। कान क्या, ओढ़ना और बिछोना ही। जब वो सोता था तो एक कान अपने नीचे बिछा लेता और दूसरा ओढ़ लेता। उस शख्स ने गुलाम को पकड़ लिया जिसने उसे ठोकर मारी थी और उसे लेकर जजीरे के अंदर चला गया। वहां सब इसी तरह के भूत प्रेत रहते और आदमखोर थे। उस गुलाम ने भी अपने साथियों को आवाज दी कि अपनी अपनी जान लेकर भागो। यह भूतों का जजीरा है जो इंसानों को खा जाते हैं और वो मुझे काट कर खाने के लिए तैयार हैं। वो सब भागे और फलों को छोड़ छोड़ नाव पर सवार हो गए। कई दिन तक सफर करते करते एक और जजीरा दिखाई दिया। वहां उतरे तो सामने एक ऊंचा पहाड़ था। उसके ऊपर चढ़े तो उन्हें एक घनचान जंगल नजर आया। भूखे तो थे ही, फलों पर ऐसे आंखें बंद करके गिरे कि आसपास की कुछ खबर न रही। उन्होंने देखा भी नहीं और दरख्तों में से बहुत से डरावनी शक्ल वाले लंबे तड़ंगे लोग आ पहुंचे। हर एक 50-50 हाथ लंबा था और दांत
हाथी की तरह बाहर निकले हुए थे। नाव वालों को घेर कर वो एक शख्स के पास ले गए जो टेले पर एक काला नमदा बिछाए बैठा हुआ था। इर्द गिर्द बहुत से जंगी खड़े थे। उन्होंने सैफ अल मलूक और उसके गुलामों को पकड़कर अपने बादशाह के आगे पेश किया और कहने लगे, हमने इन चिड़ियों को दरख्तों के बीच में पाया है। बादशाह भूखा था। उसने गुलामों में से 2 को पकड़कर ज़िबा किया और खा गया। ये देखकर सैफ अल मलूक को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो रोने लगा और ठंडे सांस भरने लगा। बादशाह उसके रोने की आवाज़ सुनकर बोला, ये चिड़िया बड़ी खुश आवाज़ से गाती है, मुझे उनकी बोली बहुत पसंद है। अब उन्होंने एक एक को एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे बादशाह के सर के ऊपर लटका दिए गए। वो उनकी बोली सुने। सैफ अल मलूक उसके गुलाम पिंजरे में बंद हो गए। जंगी उन्हें खाना पानी देते। वो कभी रोते, कभी हंसते, कभी बातें करते और कभी चुप हो जाते। इधर उनकी ये हालत, उधर जंगियों का बादशाह हर रोज। दोस्तों, बकाया कहानी हमारी आने वाली वीडियो में सुनिए, मगर जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप हमारा हिस्सा बन जाएंगे और हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिला करेगी। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।